बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मिंग टिप्स और मैं हूं आपका मेज़बान फराज अब्बास। इस वक्त बशीर साहब के ज़बरदस्त भैंसों के फार्म पर मौजूद हूं। बशीर साहब माशाल्लाह भैंसों का 20 साल का तजर्बा रखते हैं, तो आज बशीर साहब से भैंसों के कारोबार के हवाले से तमाम मालूमात हासिल की जाएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि आप कमेंट करके जिन सवालात के जवाब हासिल करना चाहते हैं उनसे आगाही हासिल की जाए। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं दावे से कह सकता हूं कि जो भाई ये वीडियो मुकम्मल देखेगा उसको भैंसों की बीमारियों के ऐसे देसी जो इलाज हैं उनसे आगाही मिलेगी। इसके अलावा जो जानवर सूने के करीब होते हैं उनकी एहतियाती तदाबीर और सूने के बाद जो एहतियाती तदाबीर हैं उनसे भी आगाही हासिल की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अंकल जी अपना ते अपने इलाके का नाम दस दियो। मेरा नाम जी बशीर अहमद है, मकाम साडा कोट चौदा, जिला सियालकोट है। माशाल्लाह, तुसी केड़े जानवर रखे ने? असां मज्जां रखियां ने। सिर्फ मज्जां ने? मज्जां ने, कुछ गाइयां ने। ज्यादा मज्जां ने? ज्यादा मज्जां ने। किन्ने साल तू जानवरां दा काम करदे हो पे? सानू तकरीबन हो गया 20 साल हो गए ने। 20 साल दा तजर्बा कैसा रहा है? जानवरां दे काम विच फायदा होया है या कि नुकसान होया है? फायदा तो हुंदा है, लेकिन ये कि मालक नाल भंजाली हुंदी है। अल्लाह पाक बेहतर करे तो ओहदे उल्ल नज़र सवली रहे तो फायदा है, तो जे कोई विच वाधा घाटा हो जाए तो नुकसान भी आउंदा। माल जान वाली चीज़ है जी, ये तो मालक दे हत्थ है। किन्ने जानवरां तू काम शुरू कीता सी? साडे कोल पहले कोई 5-4 डंगर सन, मज्जां सन, ओहदे तो फिर आस्ता आस्ता असां हुण तकरीबन वावा डंगर अल्लाह दे दित्ते ने, ते अल्लाह दी रहमत है। ठीक है, तुसी 20 साल पहले तकरीबन 4-5 जानवरां तो शुरू कीता सी, ते 20 साल दे दौरान कोई जानवर खरीदे या कि अपने घर दे जानवरां तो नस्ल वधी है? नहीं खरीदे ने, घर तो नहीं इन्ने वधे। गाइयां दे वधदे ने जी, मैयां जेहड़ियां ने इन्हां नूं खरीदना ही पैंदा है विच वाधा घाटे करके। ते माशाल्लाह इस टाइम किन्ने जानवर ने कोल? साडे कोल असले तकरीबन 20 डंगर ने। ये मज्जां किन्नियां ने ते गावां किन्नियां ने? मज्जां ने 8 मज्जां ने जी, 3 गाइयां ने, कोई जा ने, कोई बैड़ियां ने। ठीक है सर, तुसी इस काम तो मुतमिन हो? हाँ, बस साडा कारोबार ही यही है, तो होर कोई कारोबार नहीं, तो यही करना है। असां इहदे तो इलावा होर किहड़ा असीं कर सकने हैं? मजदूरी असीं नहीं कर सकते, यही साडा कारोबार है। माशाल्लाह, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜ਼ਾਤੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਇਹਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੀਲ ਹੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਭਜਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੂਟੀਨ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਸੂਣ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਪਏ? ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, फिर ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਕੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਅੱਛਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਝ ਸੂੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 5-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲਿੱਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਗਾਂ ਮੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ? ਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੱਝ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੱਝ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਮੇ? ਗਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਾਂ ਜਲਦੀ ਸੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਗਾਂ ਦਾ ਸੁਬਾ 9ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਐਂਡ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁੱਧ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗਾਂ ਕੋਲੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਏ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਰੁਕ ਜਾਵੇ तो जो कसाइयां दे लीए तो की देना उन्हें। असल 2.5 साल के बाद ही जो कुछ भी होंगे मुनाफा उदों ही होंगे जा का। ये जो मझ का जा है 2.5 साल बाद किन्ने का सेल हो जाता है? इन्हें
40 45 40 ਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਜਾ ਹੈ ਗਾਂ ਦਾ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 70 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ ਜੀ। ਮੁਨਾਫਾ ਤੇ ਏਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਿਰਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ? ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਸੌਣ ਵਾਲੀ ਏ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਸੌਣ 'ਚ 2 ਰਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 1.5, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ, ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਸਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੀ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਗੁੜ ਛੋੜੀਏ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਲ ਖੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਥਾਂ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨੋ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸੂਆ ਸਰਦੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਅਸਲ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਠਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਮਈਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਓਟਾਂ ਸੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸਲ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੌਥਾ, ਤੀਜਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਇਹ ਅਸਲ ਸੂਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੱਝ ਦਾ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੱਝ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਰਾ ਬੇਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹਰਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਖਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸੂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ 15-18 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੂਨ ਜਿਹਾ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੱਝ ਬਣ ਗਈ ਜੀ, ਆਟਾ ਸੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਸਹੀ ਦੇਗੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਏ 'ਚ ਦੁੱਧ ਘੱਟ ਦੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ, ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਕੰਦ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 4-5 ਦਿਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਗਲਕੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਝ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸੁੱਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕਰ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਦਿਓ। ਉਹ 2-4 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਗੰਦ ਜੋ ਵੀ ਆ। ਸ਼ੱਕਰ ਕਿੰਨੀ ਤੇ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਕਿੰਨੀ? ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਵੀ ਕਿਲੋ ਖੱਟੀ ਲੱਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਸ਼ੱਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਦਿਨ ਦੇਣੀ। ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੈ? ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓ, ਰਲਾ ਲਓ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਡਾਹ ਕੇ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਦੇ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ ਪਿੱਛੋਂ। ਮੌਸਮ ਚਾਹੇ ਸਰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗਰਮ ਹੋਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ? ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਕੰਦ ਦਿਓ, ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਕੰਦ ਪਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚੁਆਈ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ 6 ਵਜੇ ਨਾਲ ਚੋਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5:30 ਵਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੁਆਈ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵੇਰ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰੀ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਰਾ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਚਰੀ ਪਠਾਇਆ ਰਾਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਾਈ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਬਸ ਨਵਾ ਧਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਦੇ ਦੀਆਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਵੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇ ਹੁਣ ਉਧਰ ਵੰਡਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ, ਤੂੜੀ ਵੀ 800 ਤੋਂ 900 ਤੋਂ ਮਾਣੇ ਜੀ, ਤੇ 20 ਸਿਰ ਤੂੜੀ 10 ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਝ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੰਡਾ ਆਪਣੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾਣਾ 2 ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਪਾ ਲਈਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 2 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਦੀ। ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ।
ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਤੂੜੀ ਵੰਡਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ, ਟੋਟਲ ਇੱਕ ਮੱਝ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? कम से कम एक खर्चा मज तक 600 रुपया खर्चा आ जाए। 600 ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ 600 ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਈਦਾ ਜੀ, 2 ਟਾਈਮ ਦੁੱਧ ਦਈਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਦੇ ਹਟਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 600 ਖਰਚਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਾ ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਆਮ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ-ਬਾਦੀ ਬਹੁਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਈ-ਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਬਾਈ-ਬਾਦੀ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੰਢਾ, ਅਦਰਕ ਜੀ, ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਵੈਣ ਜੀ, ਤੁੰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤੀ ਬਾਈ-ਬਾਦੀ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੂਤ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੌੜ ਲੈ ਲਓ। ਕੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਕੌੜ ਪੰਸਾਰੀ ਕੋਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੌੜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟਾਕੀ ਇੱਕ ਲੈ ਲਓ, ਸਟਾਕੀ ਤੁੰਮਾ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਲਾ ਨਿਮਕ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਡੰਗਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪਿੰਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਓ। ਫਰਕ ਪਾਈਏ ਦਾ? ਫਰਕ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਭਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮਸਲਨ ਗਾਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਲ ਛਿਲ ਦਿੱਤਿਆਂ ਚਟਕ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਗਾਂ ਹੱਥ ਮੱਝ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚਟਕ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਮੱਝ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਮੱਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਲਾਜ ਭੁੱਜੇ ਚਣੇ, 1 ਕਿਲੋ ਭੁੱਜੇ ਚਣੇ ਲੈ ਲਓ, ਪਾ 1.5 ਪਾ ਦੇ ਨਾਰਦਾਣਾ ਪਾਓ, ਪਾ 1.5 ਪਾ ਦੇ ਸੌਂਫ ਪਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਓ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾਓ, ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਉਹਦੇ ਚਟਕ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਸਰ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਾੜੂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਸਾੜੂ ਦਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਘਿਓ ਤੇ ਹਲਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਟੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 18 ਮਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਿਓ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ? ਦੇਸੀ? ਦੇਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਘਿਓ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹਲਦੀ? ਪਾ ਘਿਓ ਹੋਵੇ, 1.5 ਪਾ ਘਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਧ ਪਾ ਹਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਫਕ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਘਿਓ ਤੇ ਹਲਦੀ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ? ਨਹੀਂ, ਹਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣਾ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗ ਜਲਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਘਿਓ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਖੰਘ ਘਿਓ ਦੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਸਾ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪਾ ਲਓ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿੱਠਾ ਧਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਿਨ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮੱਝ ਜਾਂ ਗਾਂ ਸੂਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੁਆ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਜਾਨਵਰ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਇਹੀ ਕਰਨੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਮਕ ਦੇਈਦਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ 2 ਮੁੱਠਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਲ ਖੁਲ ਸੁੱਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੀਟ ਫੜੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੁੰਝਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਵਾਰਿਸ ਜੀ, ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੀ, ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਲਦਾਰ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਇਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਕੂਮਤ ਖਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿੱਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਾਈਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਵੋਗੇ? ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ? ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੰਡਰ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਬਨ?
ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਾ ਫੰਡਰ ਲਏ ਤੇ ਨਾ ਗੱਭਣ ਲਏ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀ ਮੱਝ ਵੇਖ ਕੇ ਚੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲਏ, ਉਹ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੱਭਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਵਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਮੰਦੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਥਣ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਛੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।